सतनाम श्री वाहिगुरु जीओ। अध्याय 43वां। मंगो मंगो कालू भगता भोरी, जापू हांसी शीहा गज्जन फिरना खैरा, जोध प्रति उपदेश। दोहरा। सतगुरु को सुन कै शब्द कीन कबावन जाहे। भाई साहब कथन कर रहे हैं, जिन्हों गुरमुख प्यारिया ने सतगुर सच्चे पातशाह शब्द उपदेश सुन के उन्होंने कमाना किया है। दोस्तर माया ते तरे नमस्कार ममता है। दोस्तर मैंने जी कठिन माया वो तो तर जाते हैं। इस करके ऐसे सतगुरु नूं मेरी नमस्कार है। श्री बाला संदरबाज चौपई। श्री अंगद सुन कथा आगारी। कहते है पातशाह की कथा सुनो। भाई बाला साहब जी कथन कर रहे हैं। बैठे प्रभ धर्मशाल मझारी। सतगुरु जी धर्मशाला के अंदर सुभायमान हो रहे सी। नर अनेक दर्शन हिते आवे हैं। बहुत पुरुष दर्शन वास्ते आते हैं। शब्द सुने रहे बहुत सदावे हैं। शब्द सुनते हैं फिर चले जाते हैं घरां नूं। मालो मांगो द्वै सिख आए। मालो ते मांगो दो सिख आए हैं। चरण कमल पर सीस नवाए। सतगुरां दे चरण कमलों ते सिर झुकाए हैं। हाथ बांधे अरदास बखानी। हाथ जोड़ के अरदास की। करो कृपा श्री गुर गुण खानी। ये श्री गुरु गुणा दी खान मेहर करो। निज मुख सो उपदेश करीजै। अपने पावन मुखारों तो उपदेश करिए। जिस ते जन्म मरण कट दीजै। जिहदे नाल साडा जन्म मरण कटिया जाए। इउं सुन जन करना रस इन्ना। इनू इउं सरवण करके जिन्हां दे नेत्रां विच मेहर दा रस वस रहा है, कृपा वस रही है। भगत प्रकाशन हित कह बैना। भगती नूं प्रगट करन लई बचन कहे। अगन तापना जल में रहनू। अग धूनी तपाउणी ते जल विच जल धारा करनी। ये करते रहना। व्रत करनू शीतोशन सहनू। वर्त रखने ठंडी ते उशन गर्मी सहारनी। ऊर्द बाहों अधो सिर करना। सिर नीचे करके बाहां जड़ियां है उत्ते नूं करनियां। इस तरह दे जड़े कई साधन करते हैं। कई बाहां उत्ते करके खड़े रहंदे हैं ते कई फिर पुठे लटकदे। कई पैरां दे भार खड़ जांदे हैं। उर्द बाहों बाहों उत्ते करनियां। अधो सिर करना, सिर नीचे करना। खड़े होन चित चिर लो एक चरण। एक पैर भार देर तक खड़े होना। दोहरा। कंद मूल चुन खावने तीर तीर निवास। कंद मूल चुन के खाने। तीर्थां दे किनारे निवास करना। भूम परम चंद्रायणी तम गुण ए तपता आरास। धरती से घूमते रहना। गंगा के किनारे उधर चले गए उधर चले गए। एक जगह नहीं रहना। चंद्रायणी वर्त रखना। जिमें जिमें चंद्र दियां कला घटदियां रोटी घटाई जानी। जिमें वाधियां वधाउणी। ये वर्त महीना पूरा करते। तम गुण ए तप रास। ये जड़े है तमोगुणी आ। ये तमोगुणी तप जड़े है। इस वास्ते चंद्रायण वर्त रखना। ये सारे तम गुण ए तप रास। ये सारे तमो गुण है गिने जाते। चौपी। गो ते मन जो एकागर करना। जड़ा इंद्रियों तो लैके मन नूं सावधान करना। कथा कीर्तन में पुन धरना। कथा कीर्तन च मन नूं लाउणा। रुच जुत गुणन गावनों सुनना। रुचि दे नाल गुण गाने ते सुनने। मिल के सत्संग नित गुण नूं मिल करके फिर सत्संग दे विच ज्ञान दी विचार करनी। नित गुण नूं नित विचार करनी। कर्म तामसी करन दुखारे। ਜਿਹੜੇ ਤਾਮਸੀ ਤਮਗੁਣੀ ਤਾਂ बड़ा दुख देना पैंदा। ये जो राजसी लहू सुखारे। ये जिहड़ा राजसी है
ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖ ਜਾਣੋ। ਫਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਇਆ ਥੋਰ ਕਮਾਈ, ਫਲ ਵੱਡਾ ਕਮਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਿਹਨਤ ਬੜ ਲਗ ਫਲ ਪਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਅਤੇ ਫਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਸੁੰਦ ਪਰਹਿਨ ਮਾਲੋ ਕਹਿਓ ਫਲ ਮਿਹਨਤ ਅਨੁਸਾਰ। ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਤਿਲ ਫਲ ਅਲਪ ਹੋਵੈ ਬਹੁ ਕੋ ਬਹੁ ਸੁਖਸਾਰ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੁਖਸਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 24 ਮਿਲ ਹੈ ਫਲ ਮਿਹਨਤ ਅਨੁਸਾਰੀ। ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਦਾ। ਪੁਨ ਤੋਂ ਭਾਖੋ ਰੀਤ ਨਿਆਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਿਆਰੀ ਰੀਤੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਜੈ ਸੰਸਾਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਪਰੋ ਪੈਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਜਾਂ ਕੋ ਪਰ ਹਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਪਰ ਹਰੋ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਸਗਰੇ ਜਗਤ ਵੇਖਿਆ ਸਰੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਐਸੀ ਰੀਤ ਆ। ਤਿਹ ਤੇ ਕਹੀ ਆਪ ਵਿਪਰੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਉਲਟ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਇਆ ਨਿਸ਼ਾ ਹਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਇਆ ਨਿਸ਼ਾ ਹਮਾਰੀ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਸੋ ਸਮਝਾਵੋ ਰੀਤ ਸਿਖਾਰੀ। ਉਹ ਸੌਖੀ ਰੀਤੀ ਸਮਝਾਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਭਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਾ ਕੀਜੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾ ਨਾ ਕਰ, ਜਗ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸੋ ਬਿਧ ਸੁਣ ਲੀਜੈ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਇਹ ਸੁਣ ਲੈ। ਇੱਕ ਨਰ ਬਨ ਮੈਂ ਸਮਧਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਵੇਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਰਤ ਗੁਜਰਾਨੇ। ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਪਾਵੈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬੜਾ ਥਕੇਵਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਮੁੱਲ ਥੋੜ੍ਹ ਕਰ ਆਵੈ। ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੁੱਲ 'ਚ ਵੇਚ ਆਉਂਦੇ। ਪੁੰਜੇ ਵਣਜ ਕਰਿਆ ਹਟਵਾਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਟੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਲਵਣ ਤੇਲ ਅੰਨ ਜੇ ਵਿਧ ਨਾਨਾ, ਲੂਣ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਨਾਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤਿੰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਲਾਭ ਕਨੇਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਵੇਚਣੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਰਮ ਥੋਰੋ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਸੋਹੇਰੋ। ਸ਼ਰਮ ਮਿਹਨਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀਰੋ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਪਰ ਰੁਪਈਆਂ ਕੇ ਵਿਵਹਾਰਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਹੈ। ਲਾਭ ਬਹੁਤ ਲੈ ਰਹੇ ਸਫਾਰਾ, ਲਾਭ ਬਹੁਤਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਮੋਇਆ ਵਿਆਜ ਬੂਝ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਜਵਾਹਰੀ ਸੁੱਖ ਸੋਂ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੇਤ ਦੇ ਇਤਨਾ ਕੈਸੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੁਕਤਾ ਹੀਰੇ ਬਣ ਜਾ ਸੋਈ, ਉਹ ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਲਾਭ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਭਨ 'ਤੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਉਵੇਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ। ਤਪ ਜੋ ਤਾਮਸੀ ਸ਼ਰਮ ਬਹੁਤ ਦੇਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਮਸੀ ਤਾਪਿਆ ਇਹਦੇ ਸ਼ਰਮ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਹ ਨੂੰ। ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨਾ ਕਹੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਤੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਤੇੜਾ ਉਪਾਸਨਾ ਹੋਤ ਗੁਣਨ ਤੇ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਨਾ ਗੁਣਨ, ਉਪਾਸਨਾ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਦ੍ਰਿੜ ਉਪਾਸਨਾ ਜਦ ਪਈ ਹੋਇਆ ਅਬ ਤਬ ਗਿਆਨ। ਜਦੋਂ ਉਪਾਸਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਤਾਪੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀ ਲਾਭ ਬਹੁਤ ਪਹਿਚਾਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀ ਤਾਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਜਾਣੋ। 24 ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗੋ ਗੁਰਬਚਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗੋ ਗੁਰੂ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਕੀਨ ਮਨ ਖਚਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖਚਿਤ ਕਰਤਾ। ਸਨਮੁਖ ਮਾਲੋ ਸੁਣਿਆ ਤਬ ਹੀ, ਮਾਲੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਬੈਠ ਰਕੀ ਸੰਕੋਚਿਆ ਸਭ ਹੀ, ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਕੋਚ ਲਿਆ। ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਬਹੁਤ ਉਚਰਹੀ, ਫਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਕਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਮਨ ਧਰਹੀ, ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰ ਕੇ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਧਾਰੀ। ਤਿੰਨ ਕੀ ਰਸਨਾ ਸਾਧ ਵਸਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਿਠਾਸ ਸੀ। ਸੁਣਤ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗਾ ਤਤਕਾਲਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਦੋਹਰਾ ਜੋ ਜੋ ਸਿੱਖ ਤਿਨ ਤੇ ਸੁਣ ਤਿਆਗੈ ਬ੍ਰਿੰਦ ਵਕਾਰ, ਜੋ ਜੋ ਸਿੱਖ ਤਿਨ ਤੇ ਸੁਣ ਤੋਂ ਤਿਆਗੈ ਬ੍ਰਿੰਦ ਵਕਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਵਕਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਧਰਮ ਕਿਰਤ ਕਰ ਵੰਡ ਕੈ ਅਚਵੈ ਬਹੁਤ ਆਹਾਰ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਚਵੈ ਬਹੁਤ ਆਹਾਰ।
ਹਾਂਜੀ ਆਚੂੜਾ ਮੈਨੇ ਛਕਣਾ, ਫੇਰ ਉਹ ਆਹਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। 24 ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਜਾਏ ਸੋ ਤਿਨ ਕੇ ਡੇਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਭਾਉ ਬਿਦ ਕਨੇਰੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਿਨ ਕੇ ਸਦਨ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਮਾਹੀ, ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਵਦਾਰ ਬੋਨਾਰੂ ਤਾਂ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਬ ਜਬ ਆਵਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਤਾ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਤ ਨਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸਮੇਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਭਵ ਬੰਧਨ ਤੇ ਹੋਏ ਨਰਾਰੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਨਰਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਗੀ ਅਪਰ ਅਨੇਕ ਆਧਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਾਲੂ ਖੱਤਰੀ ਧਰਿਆ ਸਾ, ਇਹ ਕਾਲੂ ਨਾਂ ਦਾ ਖੱਤਰੀ ਆਸ ਧਰ ਕੇ ਮਿਲੇ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪਾਸਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਦੁਆ ਕਰ ਜੋਰ ਬੰਦਨਾ ਠਾਨੀ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਬੈਠ ਸਮੀ ਭਾਨੀ ਪੁਨ ਬਾਣੀ, ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਸਨਮੁਖ ਮਨਮੁਖ ਲੱਛਣ ਜੇਈ, ਸਨਮੁਖ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਅਚਾਰੋ ਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਚਾਰ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਿਰਾ ਅਲਾਈ, ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਣੀ ਕਹੀ। ਕਲਮਲ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਡ ਫਰਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਸਾਮੈ ਸਾਖੀ ਬ੍ਰਿਤ ਕੋ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਿਰਤ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਏਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ। ਸੁਣੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਥਿਤ ਕਰ ਚਿਤੂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ। ਲੱਛਣ ਚਤੁਰ ਅਪਰ ਹੈ ਜੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੁਣੋ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਉਚਰੈ ਸੋਏ, ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ। ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਦੋਹਰਾ ਮੈਤਰੇ ਕਰਨਾ ਦੁਐ ਲਖੋ, ਮੁੱਤਾ ਤੀਜੀ ਜਾਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰਤਾ, ਦੂਜਾ ਕਰਨਾ ਕਿਰਪਾ। ਦੋ ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ ਮੁੱਦਤਾ, ਤੀਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਏ ਦਾ ਜਸ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਾ, ਈਰਖਾ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਚਤੁਰ ਅਪੇਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿਖੇ ਸਨਮੁਖ ਸੇ ਪਹਿਚਾਨ। ਚੌਥੀ ਅਪੇਖਿਆ ਆ, ਅਪੇਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਦਾ ਰਾਗ ਦਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹ 'ਚ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖਿਆ। 24 ਕਾਲੂ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਜਾਈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਰਥ ਖੋਲ੍ਹ ਦੀਜਿਆ ਸਮਝਾਈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਾਓ। ਸੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਸੋ ਬਚਨ ਲਾਇਆ, ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣ ਕੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਮੈਤਰੀ ਅਰਥ ਮੀਤ ਸਮੁਦਾਇਆ, ਮੈਤਰੀ ਦਾ ਮਹਿਨਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝਣਾ। ਲਿਖਿਆ ਸੁਖੀ ਕਿਹੇ ਨਿਜ ਸੁਖ ਜਾਣੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੁਖ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਸੁਖ ਦੇਖਣਾ ਈਰਖਾ ਠਾਨੇ, ਪਰਾਇਆ ਸੁਖ ਦੇ ਕੇ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਠਾਨੇ ਧਾਰਦਾ। ਵਿਦਿਆ ਕਿਦੋਂ ਦਰਵ ਨਿਜ ਪਾਸਾ, ਵਿਦਿਆ ਜਾਂ ਦਰਵ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਸੋ ਪਰ ਕੋ ਦੇ ਸੁਖ ਰਾਸਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ। ਦੋਹਰਾ ਕਰਦ ਭਲਾਈ ਮੀਤ ਸੋ ਤਿਉਂ ਕੀ ਜੈ ਸਭ ਸੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਸਾਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ। ਮੈਤਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਇਹ ਹੈ ਕਰੈ ਨਾ ਕਿਹ ਮਨ ਭੰਗ, ਇਹ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਮੈਤਰੀ ਮਿੱਤਰ ਲੱਛਣ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਭੰਗ ਨਾ ਕਰੇ, ਦਿਖਾਵੇ ਨਾ। 24 ਨੇਤੇ ਵਿਦਿਆ ਕਹਿ ਤਨ ਮਾਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਜਾਂ ਧਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਬਲ ਵਿਖੇ ਕੇ ਮਤ ਲਖਿਆ ਹੀ, ਜਾਂ ਬਲ 'ਚ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕੋ ਅੰਜ ਆਤਮਜ ਜਨਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਆਤਮਜ ਭਰਾ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਆਤਮਜ ਨਿਆਈ ਭਰਾ ਦੀ ਨਿਆਈ ਜਾਣੇ। ਕਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਧਾਈ, ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਖੋਲ ਹੈ। ਲਾਖੋ ਦੇਖ ਗਰਵ ਨਾ ਕਰਹੀ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਕੋ ਕਰਨਾ ਸੰਤ ਚਰਹੀ, ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੀਵਰ ਧਰੈ ਤਰੈ ਭਵ ਸਈ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਧਰਦਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਸਨਮੁਖ ਨਾਮ ਲਖੋ ਤੁਮ ਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਪੁਰਖ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਕਹਿ ਗੁਣ ਮਾਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਰਘ ਦੇਖ ਦੁਖ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਗੁਣ ਆ, ਦੀਰਘ ਵੱਡੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਖੇ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਿਨ ਕੀ ਸੁਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਾਨ, ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੇ। ਹਰਖ ਮਾਨ ਹੋਏ ਸੇਮਤਵਾਨ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਬੁੱਧੀਵਾਨ। ਦੋਹਰਾ ਜੈਸੇ ਪਿਤ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਸੁਣ ਜਾ ਸੋਤ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਹਰਖੈ ਮੁਖ ਸੇ ਕਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਤ ਧਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਧਨਤਾ ਜੋਗ ਕਹੇ। 24 ਜਿਨੇ ਸਵਿਤ ਕੇ ਮਨ ਜੋ ਪਾਏ, ਜਿਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਧੰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਉਰ ਰਖਾਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਧਾਨਿਆ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ। ਅਸਲਾ ਕਹਿ ਨਿੰਦਾ ਨ ਚਾਹੇ, ਐਸਾ ਜਾਣ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਚਾਹੇ। ਮੋਤਾ ਨਾਮ ਇਸੀ ਕੋ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁੱਦਤਾ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਤ ਗੁਰ ਬਚ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਆਪਣੀ ਮਨਮਤ ਛੱਡਦਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਭਨ ਸੁਖਕਾਰ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇ। ਜੋ ਮੰਨੈ ਤੇ ਕੋ ਪੁੰਨ ਦੇਹ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਅਨ ਮੰਨੇ ਸੋ ਹਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਐਵੇਂ ਹਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਦੋਹਰਾ ਪਰਾ ਰਬਦ ਇਸਕੀ ਨਹੀਂ, ਅਸ ਜਾਣੇ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਪਰਾ ਰਬਦ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ 'ਚ ਜਾਣ ਲਵੇ। ਤੂਸ਼ਨ ਤੇ ਸੋ ਹੋਏ ਰਹੇ ਨਾਮ ਅਪੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਪੇਖਿਆ ਆ। ਕਿ ਜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਰਾਗ ਦਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। 24 ਮਨ ਕੋ ਕਹੇ ਉਹ ਕਰਤ ਹੈ ਜੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਕਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੈਦ ਮਨਮੁਖ ਪਹਿਚਾਨੋ ਸੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓ ਤਾਂ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਤੁਮ ਸਨਮੁਖ ਨਿਤ ਰਹੀਏ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਨਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਨਾਮ ਚਤਾਰ ਉੱਚ ਪਦ ਲਈਏ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ, ਉੱਚੀ ਮੋਕਸ਼ ਪਦ ਵੀ ਪਾ ਲਈਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਸੋ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਵਰਤਿਓ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨ ਗੁਣ ਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ ਕਾਲੂ ਕੋ ਭਾ ਨਿਸਤਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਈ। ਮਿਲੇ ਜੋ ਨਰ ਤੇ ਸੋਪੀ ਉਧਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ ਉਤਾਰ ਜੇ ਨਰ ਗੁਰਦਰਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਧਰ ਕੇ ਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਪਦ ਪੰਕਜ ਪਰਸੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਤੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਸੇ। ਸੇ ਉਧਰੇ ਸੰਗ ਬ੍ਰਿੰਦ ਆਧਾਰੇ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਉਧੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਰਦਾ। ਤਿੰਨ ਪਰ ਕਬ ਸਬਦੀ ਬਲਿਹਾਰੇ, ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੁੰਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸਾਈਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਭ ਸਿੱਖ ਬਹੁ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਦਲ ਮਦਰ ਕੀਰਤਨ ਧੁਨ ਹੋਤੀ, ਕੋਮਲ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਣਤ ਸ਼ਰੋਤ ਹਵੈ ਸਮਤ ਦੋਤੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੁਆਰਾ ਖੱਤਰੀ ਭਗਤਾ ਉਹ ਹਰੀ, ਜਾਪੂ ਵੰਸੀ ਦੋਏ। ਖੱਤਰੀ ਭਗਤਾ ਉਹਰੀ ਜਾਪੂ ਵੰਸੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਖੱਤਰੀ ਜਾਤ ਦੇ ਬੰਧਨਵਾਰ ਹਰਕੇਰੇ ਦੇ ਮਗਨ ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਂ ਹੋਏ। ਨਮਸਕਾਰ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ। 24 ਠਾਂਡੇ ਹੋਏ ਕੀਨ ਅਰਦਾਸ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਤੁਮਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਵਿਖ ਨਿਪੁੰਨ ਜੋ ਨਰ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਨਿਪੁੰਨ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਆ, ਸਿਆਣੇ ਆ। ਸਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤ ਤੇ ਨਾ ਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਮਕੋ ਵਿਦਿਆ ਹੀਨ ਪਛਾਨੋ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜਾਣੋ। ਜਿਉਂ ਆਧਾਰ ਹਵੈ ਤਿਉਂ ਸੁਭ ਖਾਨੋ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤਬ ਹੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਤਜੋ ਜੇ ਸਭ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤਬ ਹੋਵੇ ਕਲਿਆਣ ਤੁਮਾਰਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁ ਨਾ ਪਾਵ ਹੋਗੇ ਸੰਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਨ ਤੈਨ ਦਇਆ ਕਰ ਜੋਰੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਹੋ ਜੋ ਛੋਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਤਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਗਰੀ ਵਿਦਵਰਨੀ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ। ਰਿਦੇ ਈਰਖਾ ਸਭ ਸੋ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ।
ਜਗਤ ਪਦਾਰਥ ਸੁਖ ਜੇ ਸਾਰੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿੰਨੇ ਸੁਖ, ਸਭ ਕੇ ਮਿਟ ਕਰ ਹੋਏ ਹਮਾਰੇ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਸਦਨ ਭੂਤਾ ਪਰਜੋ ਦੇਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਦੂਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਦਨ ਘਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਮੁਆ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਪੀੜਾ ਪਾਵੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਛੇਖੀ, ਉਹ ਮਨ 'ਚ ਪੀੜਾ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦੇ। ਲੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਸਰਬ ਨਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਤਰੂ ਜਾਣੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀ ਜਾਣਦੇ। ਸੰਗ ਨਾ ਕਿਸੇ ਭਲਾਈ ਠਾਣੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਬੁਰਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੋਹਰਾ ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਕੋ ਕਰਮ ਇਹ ਤਿਆਗ ਹੋਰ ਤੇ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਦੂਸਰਾ ਹਉਮੈ ਮਨ ਕਰੈ ਸਭ ਸੋ ਨਿਰਦੈ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹਾਂਜੀ ਮਨ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਿਰਦਈ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਚੌਪਈ ਜੇ ਨਿਜ ਤੇ ਘੱਟ ਦੇਖਿਆ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਨਿਕੰਮਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਕੋ ਮਤ ਨਾ ਕੈਸੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਸੀ ਕਰਿਆ ਧਰੇ ਹੰਕਾਰਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਹਾਸੀ ਕਰਦਾ, ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ, ਇਹਨ ਸਮ ਮਮ ਬੁੱਧਾਦਾਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਪੁਨ ਤੀਜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਪਹਿਚਾਨ, ਤੀਜਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਪਹਿਚਾਣ ਲਓ। ਤਿਆਗ ਦੀਜੀਏ ਕਬ ਨਾ ਵਖਾਂ, ਇਹ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕੜਾ ਵਜਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਖ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਹੈ ਕੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਦੋਹਰਾ ਸੁਣ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਨੀ, ਜਲ ਵਰਤੇ ਤੇ ਜਾਏ। ਦੂਏ ਦੀ ਉਸਤਤ ਸੁਣ ਕੇ ਸਹਾਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਲ ਵਲ ਕੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੇਖਿਓ ਸੋ ਮੇਰੋ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿੰਦਾ ਲਾਏ। ਫੇਰ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਿਆ, ਫੇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਚੌਥੀ ਸਾਮ ਸੋ ਗਰਭ ਅਸੂਜਾ ਧਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਈਰਖਾ ਧਰਦਾ ਅਸੂਜਾ। ਉਹ ਨਰ ਕਿਆ ਹੋਂ ਗੁਣ ਭਰਪੂਰ ਹੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗਰਭ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਅਸੂਜਾ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਨਰ ਕਿਆ ਹੋਂ ਗੁਣ ਭਰੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਚੌਥੀ ਹੱਠ ਵਿਰਤੀ ਜੋ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਠ ਵਿਰਤੀ, ਐਵੇਂ ਢੋਡਾ ਢਾਈ ਜਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ। ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਮੰਨੇ ਕੋਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਦ ਹੱਠ ਕਰ ਪੁੰਨ ਕਰ ਕਹੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਚਤਰ ਕਰਮ ਮਨਮੁਖ ਕੇ ਇਹੀ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਕਰਮ ਮਨਮੁਖ ਦੇ। ਤਿੰਨ ਕੋ ਤਿਆਗ ਕਰੋ ਤੁਮ ਐਸੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਸਿਸਰ ਵਿਖੈ ਤਾਰ ਪੱਤਰਨ ਜੈਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਸ਼ਰ ਰੁੱਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਪੱਤਝੜ, ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ, ਇਉਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਦੋਹਰਾ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਗੁਰਦੇਵ ਸਮ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕਰ ਨੀਵ, ਮਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਾਣਨਾ। ਧਰਮ ਕਿਰਤ ਕਰ ਜਗਤ ਮੈਂ ਖਾਵੇ ਵੰਡ ਸਦੀਵ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾ ਲਾਲਚੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਨਾ ਭਰੇ। ਚੌਪਈ ਆਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਕੋ ਸੁਣ ਕੇ, ਐਸਾ ਪਾਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਓ ਮਨ ਕੀਨੋ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਕੈ। ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮਨ 'ਚ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਬਰਤਨ ਲਗੇ ਜਗਤ ਮੈਂ ਐਸੇ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਰਤਨ ਲੱਗੇ। ਕੈਵਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੈਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਵਲ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਛੀਹਾਂ ਗੱਜਣ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ, ਛੀਹਾਂ ਤੇ ਗੱਜਣ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਭਰਾ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਆਈ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖ ਕੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਬੱਦਲ ਸੀ, ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਰੀ ਵੰਦਨਾ ਪਾਦ ਅਰਵਿੰਦਾਂ, ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਦੋਹਰਾ ਕਰ ਜੋਰੇ ਠਾਡੇ ਪਏ ਅਸਕੀਨੀ ਅਰਦਾਸ, ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖਲੋਗਾ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਚਤੁਪਰਾ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭ ਜਨਮ ਮਰਨ ਘਟਪਾ, ਪਾਸ਼ਾ ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਦਿਓ, ਜਮਣਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਚੌਪਈ ਤੁਮਰੇ ਸਰਸਨ ਅਪਰਦਾਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਜਾਚੈ ਸੋ ਦੇਹੋ ਦਾ ਤਾਰਾ, ਇਹ ਦਾਤਾ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਦਿਓ। ਆਸਾ ਤਰ ਅਰਦਾਸ ਬਖਾਨੀ, ਆਸਾ ਤਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਪੂਰਨ ਕੀ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰੋ।
ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਿਰਾ ਲਾਈ। ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਣੀ ਕਹੀ, ਲੋਚਨ ਕੋਰਨ ਕਰਨਾ ਛਾਈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਕੋਨੇ ਸੀ ਕੋਰਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਛਾ ਗਈ। ਸਿਮਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਸੋ ਤੁਮ ਤਾਈ। ਉਹ ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਸਿਮਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ 'ਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਹੇ ਸੋ ਜਾਂ ਕੋ ਅਰਥ ਬਤਾਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਦਸੀਏ। ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਭਲੇ ਸਮਝਾਵੋ। ਉਪਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਓ। ਤਬ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਅਰਥ ਵਿਖਾਨਾ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਰਥ ਕਿਹਾ, ਸੇ ਸਿਮਰਨ ਸੇ ਨਰ ਮਤਵਾਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਮਤਵਾਨਾ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਵਾਸੁਦੇਵ ਵਾਹਵਾ ਵਰਨ ਹਾਹਾ ਹਰਤੇ ਲੀਨ। ਬਾਵਾ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸੁਦੇਵ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਹਾਹਾ ਹਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਗਗਾ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇਲ ਰਾਰਾ ਰਾਮ ਪ੍ਰਵੀਨ। ਗਗਾ ਗੋਬਿੰਦ ਤੋਂ ਰਾਰਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੌਪ ਏਕ ਨਾਮ ਕੇ ਚਤੁਰ ਸੋ ਜਾਪੂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਚੌਹਾਂ ਜੋਗਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਹੈ ਯਾਦਕ ਪ੍ਰਤਾਪੂ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਰ ਚੁਆਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਰੁਪਈਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਰ ਪਾਵੇ ਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 4 ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਤੇ ਹੈ ਯਾਦਕ ਪ੍ਰਤਾਪੂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਅਰਥ ਔਰ ਸੁਣ ਲੀਜੈ। ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਇਹਦਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਾਪ ਕਰੇ ਸੋ ਸੰਕਟ ਸੀਜੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਹੇ ਨਾਮ ਅਚਰਜ ਪਹਿਚਾਨੋ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹੇ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਅਸਚਰਜ ਪਹਿਚਾਣ ਲਓ। ਜੇ ਕੀ ਸਤਿਆ ਜਗ ਪਰਟਾਨੋ। ਜਿਹਦੀ ਸਤਿਆ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸਤਿਆ ਕਰ ਲਖੀਅਤ ਭਵ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਨ ਲਖੀ ਜਾਏ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਦੇਖੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਅਚਰਜ ਪਇਓ ਗੁਰੂ ਅਰਥ ਸੁਨ ਕਾਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕੰਨਨ। ਅੰਧਕਾਰ ਗੋ ਨਾਮ ਹੈ ਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਹਿਚਾਨ। ਗੋ ਨਾਮ ਅੰਧਕਾਰ ਹਨੇਰੇ ਦਾ, ਰੂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਐਸਾ ਜਾਣੋ। ਚੌਪਈ ਅੰਧਕਾਰ ਬਤ ਦੇ ਅਨੇਤਾ। ਇਹ ਹਨੇਰੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇਹ ਅਨੇਤ ਹੈ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਨੋ ਸੋ ਚਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਆਤਮਾ, ਇਹ ਚੇਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਹੈ। ਚਤੁਰ ਪਦਾਰਥ ਧੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜਪਦਾ ਆ ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਕਸ਼ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੂਝੈ ਪੁੰਨ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗਾਵੇ ਹੈ। ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਪਦਾਰਥ ਪਾਵੇਂ। ਉਹ 4 ਪਦਾਰਥ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਪਨੂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਾਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡਗਮਗ ਅਸਵ ਮਖ ਵੈ ਫਲ ਤਾਂ ਤੇ। ਡਗ ਡਗ ਅਸਵ ਮਖ ਹੈ ਫਲ ਤਾਂ ਤੇ। ਡਗ ਡਗ ਮੈਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇ। ਅਸਵ ਮਖ ਅਸ਼ਮੇਧ ਜਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਜੇ ਤਨ ਕਾਰਨ ਯਤਨ ਜੋ ਕਰ ਹੈ ਲੋਕ ਪਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਤਨ ਹਰ ਕੇ ਭਗਤ ਕੋ ਮਾਨਵ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂਜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨੁ ਛਾ ਕੇ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਠ-ਦਮ ਕੋ ਛਿਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਣਾ। ਸੋ ਤਨ ਹਰ ਕੇ ਭਗਤ ਕੋ, ਹਰੀ ਦੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਮਾਨਵ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਨਵਾ ਕੇ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਚੌਪੇ ਬੰਧਨ ਕਰਿਆ ਦੇਹ ਤਨ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਧਨ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਜਨ ਜੇ ਜਾਚੈ ਆਪਨ ਭਲਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਕਾਮਨਾ ਭਗਤ ਨ ਜੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਮਨ 'ਚ ਕਾਮਨਾ ਰੱਖਦੇ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਕਰਤਾਰ ਪੂਰਾ ਸੋਈ। ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਮਝਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਸਮਝ ਕੇ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਜਾਏ ਤਮ ਟਰਕੈ। ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਟਲ ਜਾਏਗਾ। ਚਤੁਰ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਅਧੀਨਾ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ। ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਛੀਨਾ। ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੁਕਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਐਸੀ ਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਪੜਿਆ ਸੋ ਤੇ ਧਾਰ। ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਫੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ
ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਧਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। 24 ਦਿਨ ਸਗਰੋਂ ਨਿਜ ਕਿਰਤ ਕਮਾਵੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਭਿਆਗਾ ਸੋ ਵੰਡ ਖਾਵੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਭਿਆਗਾ ਤਿਥੀ ਆ ਜਾਵੇ ਆਗਤ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਂਦੇ। ਅੰਤਰ ਸਵਾਸ ਜੇ ਵਾਹੇ ਮਿਲਾਵੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਜਾਵੇ ਫੇ ਵਾਹੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਨਿਕਸੈ ਵੈਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਲਾਵੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਵਾਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਹੇ। ਇਸ ਵਿਧ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਵੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੇ। ਸ਼ੁਭ ਤੇ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਕਰਵਾਵੈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭ ਕੋਈ ਤਿਥੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਗਰਾਂਦ ਮਸਿਆ ਪੁੰਨਿਆ, ਉਦੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਪੁਰਿਆ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾਵੇ ਕਿ ਤੋ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਕੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਭਲੇ ਕਰਮ ਕੀ ਰੁਚ ਜਨਮਨ ਕੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨ 'ਚ ਭਲੇ ਕਰਮ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਦੋਹਰਾ ਸ਼ੀਹੇ ਕੀ ਇੱਕ ਸੁਤਾ ਥੀ, ਕਰਨ ਲੱਗਿਓ ਤਿਸ ਵਿਆਹ। ਸ਼ੀਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਨਿਆ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਹਸਨ ਕਰਾਇਓ ਅਨਕ ਵੇਦ ਨਿਕਟ ਰਹੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਗੈਰਾ ਆਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। 24 ਮਦਰ ਸਨੇਹਦ ਕਰਾਏ ਆਹਾਰਾ, ਮਿੱਠੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਿਓ ਵਾਲੇ ਸੀ ਸਨੇਹਦ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਾਏ। ਰੱਖਿਓ ਬਹੁਤ ਅਗਾਰ ਮਝਾਰਾ, ਅਗਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਸ਼ੀਹੇ ਕੇ ਉਤਰੇ ਆਏ। ਉਹ ਸ਼ੀਹੇ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਕੇ ਜੋ ਪਕਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਤੀਆਂ ਲਈ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਸ਼ੀਹੇ ਦੀ ਨੇ ਸੋਤਨ ਖਾਨੇ, ਸ਼ੀਹੇ ਨੇ ਦੇਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ। ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਸਦਨ ਮੈਂ ਜੋ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਆਈ, ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖਾਏ ਗੋਸੂ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਛਕ ਛਕਾ ਗਏ। ਦੋਹਰਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਾਂਜਨੈ ਹੁਤੋ ਅਬ ਨੂੰ ਤਾਮ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਰਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਵੜ ਪੰਸਾਰ ਤੇ ਗਵਨੀ ਲੈ ਗੁਰਨਾਮ। ਸਵੇਰਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਗਈ। 24 ਚਿੰਤ ਕਰੇ ਸ਼ੀਹੇ ਕੀ ਨਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦਖਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਨਕ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਰਹਿਓ ਆਹਾਰ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਕੇਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਨਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਵੇ ਅਬ ਬਰਾਤ ਕਿਆ ਖਾਈ, ਹੁਣ ਬਰਾਤ ਆ ਕੇ ਕੀ ਖਾਏਗੀ। ਤੂਰਨ ਤਿਆਰ ਹੋਤ ਕਸ ਨਾਹੀਂ, ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਾਜ ਰਹਿ ਆਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਆਵੇ। ਸਗਰੇ ਜਗਤ ਨਿੰਦ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗੀ। ਪਿਕਸੇ ਚੰਦ ਸ਼ੀਹੇ ਨਿਜ ਨਾਰੀ, ਸ਼ੀਹੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਸਤਰੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋ ਦਿਨ ਦਿਲਾਸੋ ਭਾਰੀ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਦਿਲਾਸਾ ਧੀਰੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਸ ਧਰੋ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਸ ਮਨ 'ਚ ਧਾਰੋ। ਅਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕੋ ਨਾ, ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਰੱਖਣਗੇ ਪ੍ਰਭ ਪੈਜ ਹਮਾਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਲੱਜਾ ਰੱਖਣਗੇ। 10 ਜਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਿਤਕਾਰੀ, 10 ਜਣ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਖਾਸ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤਿਓ ਤੇ ਕਾਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਹੁੰਚੀ ਆਏ ਬਰਾਤ ਬਸਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਾਤ ਆ ਗਈ। ਕਰ ਢਕਾਓ ਪਲ ਡੇਰਾ ਕੀਨਾ, ਢਕਾਓ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਖਨਾਰ ਵੀ ਹਰਕ ਵਿਹੀਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਬੜੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿਆ ਦੇਹ ਖੁਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਕੀ ਖੁਆਵਾਂਗੇ। ਨਾਰ ਬਰਾਤ ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਆਏ, ਬਰਾਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ। ਸ਼ੀਹੇ ਉੱਠ ਕੀਨੀ ਅਰਦਾਸ, ਸ਼ੀਹੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਧਿਆਨ ਕਰਤਾਸ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਰਾਖੀ ਸਿੱਖਣ ਪੈ ਜਾ ਗਾਰੀ। ਪਾਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੱਜਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਸ ਕਹਿ ਤਿੰਨ ਕੋਠੇ ਕੋ ਤਾਰਾ, ਐਸਾ ਕਿ ਕੋਠੇ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਖੋਲਿਆ, ਖੋਲ ਬਲੋਕ ਆਹਾਰ ਪਾਰਾ। ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭੋਜਨ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਦੋਹਰਾ ਪਾਂਤ ਬਰਾਤ ਉਠਾਏ ਕਹਿ ਭੋਜਨ ਭਲੇ ਖੁਆਏ। ਪੰਗਤ ਬਹਾ ਕੇ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਖਵਾਇਆ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਜੇ ਹਰਕਤ ਰਹਿ ਗਾਏ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸਵਾਦ ਲੈ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਰੱਜ ਕੇ। ਤੋਪੇ 5 ਦੇਸ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੋਈ, 5 ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤੋਟ ਸਨ ਕੀ ਹੋਏ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਾ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਕੇ ਪਕਵਾਨ ਜਮਾਏ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਖਵਾਏ, ਜਮਾਏ ਖਵਾਏ। ਖਾਏ ਜਿਨੇ ਤੀਓ ਰਹਿ ਖਾਏ, ਜਿਨੇ ਤੀਏ ਖਾ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਵਿਦਾ ਕਰੀ ਦੇ ਦਾਤ ਵਿਸਾਲਾ, ਦਾਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਜਲੇ ਪੇ ਨਾਰਾ ਤੀਏ ਦੇ ਖਾਲਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਅਚਰਜ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਤਬ ਇਸ ਵਿਦ ਪਾਖੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ
ਗੁਰੂ ਪੈਜ ਨੇ ਸਿੱਖਣ ਰਾਖੀ। ਗੁਰੂ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੱਜਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਆਦਰ ਨਾਨਕ ਕੋ ਸ਼ਰਧਾ ਪਈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਉ ਭਾਉ ਜਗ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਗੁਣ ਖਾਨੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕਰਨਾ ਲੋਚਨ ਵਿਖੇ ਮਹਾਨੀ, ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। ਦੋਹਰਾ ਫਿਰਣਾ ਖਹਿਰਾ, ਜੋਧ ਦੋਏ ਜਗਿਆਸਾ ਤਰਿਆਸ। ਫਿਰਣਾ ਖਹਿਰਾ ਜੋਧ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਆਏ ਪਰੇ ਪਾਇਨ ਪਦਮ ਪੁਨ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਭਾਸ। ਆਗੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਚੌਪਈ ਹਾਥ ਬੰਦ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚਾਰੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਹਮ ਆਏ ਤਬ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਨਿਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੋ ਵਿਖਿਆਨਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿਖਿਆਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਓ, ਕਹੋ ਉਪਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਹਮ ਕਲਿਆਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨ ਮੈਂ ਹੋਵੇ, ਮਨ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਬੌਰ ਨਾ ਕਬੂ ਕਾਲ ਬਗੋਵੇ, ਫੇਰ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਗੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਆਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਭਾਖਿਓ ਮਨ ਨੀਵੇਂ ਜੋਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਖਿਓ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਕੋ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜ੍ਹਦਾ, ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਸੇਵਾ ਜੋ ਤੁਮ ਪਾਸ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਕੀ ਹੋਏ ਆਏ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਆਵੇ। ਤੂੰ ਕਰੀਏ ਹਿਤ ਕਰ ਹਿਰਦੇ, ਪਗ ਪਖਾਰ ਮੁਖ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੁਝ ਪਾਏ। ਚੌਪੇ ਪਿਛਲੀ ਨਿਸ਼ਾ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਉੱਠ ਕੇ 2-3 ਵਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਸਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸ ਪਰਮਾਨਾ, ਫਿਰ ਸਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਾਣੋ ਚੰਗਾ ਜਾਣੋ। ਮਨ ਨੀਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਜਾਏ, ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਹਿਤ ਲਾਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਜਾਣੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋ ਸੁਆਮੀ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਜਾਣੋ। ਦਾਸ ਆਪ ਨੂੰ ਲਖੋ ਸੁਖ, ਦਾਸ ਆਪ ਨੂੰ ਲਖੋ ਸੁਖਾਮੀ। ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦਾਸ ਜਾਣੋ ਤੇ ਸੁਖਾਮੀ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਔਗਣਹਾਰਾ ਜਾਣੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋ ਮੰਨ ਸੋ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਮੰਨਣੀ ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਚਾਹਤ ਹੋ ਭਵ ਤੇ ਤਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਭਵ ਸੰਸਾਰ ਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੋਹਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਤੈਸੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾਰ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਐਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿੱਖ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਛੁਟਕਾਟ ਤੇ ਤਿਨ ਕੋ ਪੈ ਉਧਾਰ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। 24 ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਰ ਨਰ ਨਾਨਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਪੁਰਸ਼ ਕਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਸੋ ਵਿਵੇਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਗਿਆਨਮਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਗ੍ਰੰਥ ਵਰਣਨ ਦੇ ਵਰਨੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਛ ਮੈਂ ਪਰਾਹੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਉਤਰਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਰਣਨ ਨਾਮ 43ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।